Dear students, we are studying elements of cost and market analysis. In that, today we are going to discuss relationship with managerial economics subjects relationship with other sciences. This is the second part of the topic. So, learning objectives: to understand the difference between micro and macroeconomics, to understand the relationship of managerial economics with other subjects or other sciences. Session outcomes: after studying this session, the students will be able to differentiate between micro and macroeconomics that we have completed in the previous session, and the students will be able to explain the relationship between relationship of managerial economics with other subjects or other sciences. So many new subjects have evolved in the recent years due to the interaction among basic disciplines. While there are many such new subjects in a natural and social sciences, managerial economics can be taken as the best example of such phenomena among the social sciences. Hence, it is necessary to trace its roots and relationship with other disciplines or other subjects. ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಹಲವಾರು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗಳ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ managerial economics with economics itself, economics. Okay, so the relationship between the managerial economics and the economics theory may be viewed from the point that two approaches to the subject: microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the study of economic behavior of individuals, firms and such micro organizations. Managerial economics is rooted in microeconomic theory. Managerial economics makes use of several microeconomic concepts such as marginal cost, marginal revenue, elasticity of demand, as well as price theory and theories of market structure, to name only a few. Macroeconomic theory, macro theory on the other hand, is the study of economy as a whole. It deals with analysis of national income, level of employment, general price levels, consumption, investment in economy, and even the matters related to international trade, money, supply and public finance, etc. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಗೂ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ವಿಧದ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನೂ ಸಹಿತ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಯ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಎಂಥ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾವೇನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓವರಾಲ್ ಎಕನಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೋಲ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ
The relationship between managerial economics and economic theory is like that of engineering science to physics or medical science to biology. So the base is biology for medicine and the base for engineering is physics. So ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ similarly managerial economics has applied biases and its widespread scopes in applying economic theory to solve the real life problems and enterprises. So every subject matter, whole subject matter comes from economics. So both managerial economics and economics deal with the problems of scarcity and allocations of the resources. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೂಲದಿಂದಂತಲೇ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. So managerial economics has been influenced by the developments in management theory and accounting techniques. Accounting refers to the recording of pecuniary transactions of the firm in a certain book. A proper knowledge of accounting techniques is very essential for the success of the firm because profit maximization is the major of the object of the firm. Managerial economics requires proper knowledge of cost and revenue information and their classification. Any student of managerial economics should be familiar with the generation, interpretation and use of accounting data. The focus of accounting within the firm fast changing from concepts of storekeeping to the managerial decision making. This has resulted in a new specialized area of managerial accounting. So the relationship between management theory and accounting with management theory and accounting between managerial economics. Managerial economics ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗದ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಸ್ಟು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗೂ ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಂದನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. The use of the mathematics is significant for managerial economics in the view of profit maximization goal along with the optimum utilization of resources. The major problem of the firm is how to minimize the cost, how to maximize the profit and how to optimize the sales. Mathematical concepts and techniques have widely been used in economic logic to solve these problems. Also, mathematical methods help to estimate and predict the economic factors for the decision making and forward planning. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕನಾಮಿಕ್ದ ಲಾಜಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಗೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, elasticity of demand, etc. Geometry, algebra, calculus are the major branches of mathematics which are of very much use in managerial economics. The main concept of mathematics like logarithms and exponential, vectors and determinants, input-output models, etc. are widely used. Besides these usual tools, more advanced techniques designed in recent years, namely linear programming, inventory model, game theory, fine theory, and different applications. They are finding different applications in the managerial economics. ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳೇನಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಹಲವಾರು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದಿಂದ ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Managerial economics needs the tools of statistics in more than one way. A successful businessman must correctly estimate the demand for his products. He should be able to analyze the impact of variations in the tastes and fashions and changing income on demand. Only then he can adjust his output with the changes in the demand. Statistical methods provide and sure base for decision making. Thus, statistical tools are used in collecting data, analyzing them, and help them in decision making process. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿರುವಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ನಂತರ ಅವರು ಹಲವಾರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಷನ್ಸು, ಫೇಡ್ಸು, ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ like theory of probability, forecasting techniques help the firm to predict the future course of events. The managerial economics also make use of correlation and multiple regressions related variables like price, demand, estimates, and the extent of the dependence on the variable on one another.
So the theory of probability is very useful in problem involving uncertainty. Wherever there is a risk involved, the probability theory is useful. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ಯೂಚರ್ದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ, ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಡಿಮಾಂಡು, ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು, ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ both managerial economics and operations research. Effective decision making is important here. The development of techniques and concepts such as linear programming, inventory models, game theory is due to the development of new subject of operations research in the post-war years, that is World War II. So operations research is concerned with the complex problems arising out of management of men, machines, materials and money. So operational research provides a scientific model of system and it helps the managerial economists in the field of the product development, materials management and inventory control, quality control, marketing and demand analysis. To scientific models they provide, and they use the scientific models in solving the problems in this field. The varied tools of there are different tools. Varied tools means various tools of operations research are helpful to managerial economists in decision making. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇವೆರಡೂ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ II ಆದ ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹುಟ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು, ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ century. The most of the economic theories explain a single goal for the consumer, that is profit maximization for the firm, but the theory of decision making is developed to explain multiplicity of goals and a lot of uncertainty. As such, this new branch of knowledge is useful for the business
which have to take quick decisions in the case of multiple goals. Viewed this way, the theory of decision making is more practical and application oriented than economic theories. ಸೊ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಈ ಎರಡು ಥರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಗೋಲು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಗೋಲು, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಗೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಲ್ಗಳಿದ್ರೂ ಹಲವಾರು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಲ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ವಿವರ